So good evening friends. So today we will see about electric arc furnace. Right? The electric arc furnace is one type of furnace in which the steel plant or the steel making has dominated in such a way that the quality of the steel is also very good. Right? If you see that the purpose of electric arc furnace or the reason behind the electric arc furnace has come to the scenario is due to the consumption or reuse of the scraps which has been thrown out, which has a bad quality, a rusted one. சரியா 100% ஸ்கிராப்பை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரே காரணமாக வச்சு தான் வந்த ஃபர்னஸ் தான் இந்த ப்ராசஸ் வந்து எலக்ட்ரிக் ஆர்க் ஃபர்னஸ் ப்ராசஸ். The steel which is made through electric arc furnace process has come out with good quality from its reused scraps, right? So scrap மட்டுமே raw material எடுத்து அதை மெல்ட் பண்ணி அதிலிருந்து ஸ்டீல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணது தான் இந்த எலக்ட்ரிக் ஆர்க் ஃபர்னஸ், right? So it is one of the other modern steel making process in which most of the mini steel plants prefers electric arc furnace process, which is used for carbon steel and alloy steel and special steels which has alloy of micro compounds, right? Micro level the alloy will be added, right? So அந்த மாதிரி type of steels எல்லாமே வந்து electric arc furnaceல யூஸ் பண்ணி ஸ்டீலை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. So raw materials, what are the raw materials? Scraps, 100% scraps or scrap with hot metal and flux, right? So on the combination now people are adding some hot metal scrap and some pellet sinters also they used to add as raw materials. It depends upon the company style, right? Source of energy is electricity. So electrical consumption or electricity consumption is here for this process, right? So அதனால என்னன்னா சில கண்ட்ரீஸில் பார்த்தோன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியன் கண்ட்ரியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த எலக்ட்ரிக்கல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால இந்த இந்தியன் கண்ட்ரியில் இந்த எலக்ட்ரிக் ஆர்க் ஃபர்னஸ் ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப வந்து டாமினேட் பண்ண முடியல. யூ நோ த சிச்சுவேஷன் ஆஃப் இந்தியன் கண்ட்ரி எலக்ட்ரிக்கல் சப்ளை, ரைட்? ஸோ அவ்வளோ பவர் சப்ளைனா நமக்கு கிடையாது. சர்ப்ளஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி இஸ் நாட் தேர் இன் இந்தியா டு மேக் திஸ் டாமினன்ட் of steel process, right? Electric arc furnace வந்து முன்னாடி வர முடியல. But still it's good. Some companies are following electric arc furnace to produce good quality steels, particularly special alloy steels, right? So the concept is that arc is stuck between the electrode and metal, right? So arc வந்து it is being produced by the electrical electricity. ஒரு எலக்ட்ரோட் இருக்கும், ஃபர்னஸில் வந்து மெட்டல் இருக்கும். when the electricity is passed through the electrode due to that ionization, அந்த கேப்பில் வந்து எலக்ட்ரிக் ஆர்க் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. அந்த ஆர்க் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஹீட்டை வச்சு தான் அந்த மெட்டலில் இருக்கிற சாலிட் எல்லாமே மெல்ட் ஆகி அந்த ப்ராசஸ் நடக்குது, ரைட்? ஸோ எலக்ட்ரோடு சில ப்ராப்பர்ட்டி வேணும், லெஸ் porosity, லோ ரெசிஸ்டிவிட்டி அண்ட் ஜியோமெட்ரிக் ஷேப், ரைட்? ஸோ இதில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா I will show the photos, right? So metallic shell ஓட thickness பார்த்தீங்கன்னா 1/200 of dia approximately, right? அதோட dia எப்படி இருக்கோ அது 1/200 வந்து thickness வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும். மெட்டாலிக் ஷெல் அதோட இது ஷீட் வெளியில் இருக்கிற ஷெல், ரைட்? உள்ளெல்லாம் நம்ம லைனிங் கொடுத்துருப்பாங்க, நான் காமிக்கிறேன். சார்ஜிங் டோர் அண்ட் டேப் ஹோல், ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் AF 3 எலக்ட்ரோட்ஸ், 3 எலக்ட்ரோடு, water cooled cable, refractive linings, high refractiveness and mechanical strength இருக்கிற refractives யூஸ் பண்ணுறாங்க. low thermal conductivity, example magnesite chromate, magnesite, fire clay or fire clay, silica, dolomite, etc. These are the preferable refractories used for the lining, right? So you can see here the electrical furnace which there are 3 electrodes. It is mechanically moved up and down, right? மேலே கீழே வந்து இந்த இது வந்து இது பண்ணிக்கலாம். 3 எலக்ட்ரோடு கனெக்ட் ஆகிருக்கு. இதில் பவர் சப்ளை, ரைட்? ஸோ இங்கே எலக்ட்ரோடு இருக்குது, இங்கே மெட்டல்லாம் இருக்குது, ரைட்டியா? மேலே இருக்குது.
ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற ஸ்க்ராப்பை வந்து ஆர்க்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணி மெல்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி கொண்டு வராங்க, ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் த நியூ எலக்ட்ரிக் ஆர்க் ஃபர்னஸ். இப்படி தான் இருக்கும், ஃபுல்லாக ஸ்டீல் ஷெல் தான், மெட்டாலிக் ஷெல் பாருங்கள். எல்லாம் திக்னஸ் பார்த்திங்கன்னா டயாக்கு உண்டான அந்த 1/200 டயா ஆஃப் திக்னஸ் வந்து இருக்கும். இதெல்லாம் மெட்டாலிக் ஷெல் தான். தொட்டியுமே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கிழக்கோட இருக்கும், ரைட். ஸோ இதுக்கு மேலே லைனிங் கொடுப்பாங்க, மேலே பிரிக்ஸ் அப்படியே வச்சுட்டே வரும், ரெஃப்ராக்டர்ஸ் வச்சுட்டே வரும், லைனாக இது எல்லாமே லைனாக வச்சுட்டே வரும். திஸ் இஸ் யுவர் ஸ்லாக் வெளியில் தள்ளுறதுக்கு உண்டான ஓப்பனிங். மெட்டல் எந்த பக்கம் வரும்னா இங்கே சென்டரில், இதோட சென்டரில் கீழே ஓப்பனிங் இருக்கும், நான் காமிக்கிறேன், ரைட். அந்த ஓப்பனிங் கீழே வால்வு திறந்து கீழே அப்படியே கொடுக்கும், ரைட். ஸோ இங்கே இருக்கும் அந்த ஓப்பனிங், இங்கே இருக்கும், ரைட். ஓகே, இது வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா ரெஃப்ராக்டிவ்ஸ் போட்டாங்க. ரெஃப்ராக்டிவ்ஸ் போட்ட அப்புறம் தே ஆர் ஜஸ்ட் ஹீட்டிங் த ரெஃப்ராக்டிவ். நியூ ப்ராசஸ் பண்ணும்போது ரெஃப்ராக்டிவ்ஸ் எல்லாம் ப்ரீ ஹீட்டிங் பண்ணிட்டு தான் வந்து ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க, ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் டாப் வியூ ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஆர்க் ஃபர்னஸ். இது ரூஃப் இருக்கும், ரூஃப் மூவ் பண்ணிக்கலாம், ரைட். அது எலக்ட்ரோட் உள்ளே போகுது, யூ கேன் மூவ் அப் அண்ட் டவுன், ரைட். ஸோ தீஸ் ஆர் த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ். ஃபஸ்ட்டு சார்ஜிங் ஸ்க்ராப். இந்த ஃபர்னஸ் வந்து சைடு லாங்கிடியூட் சைட் வியூவை கட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த வியூ இப்படி தான் இருக்கும். ரூஃப், இது ரூஃபோடு தான் அட்டாச் ஆகிருக்கும் அந்த எலக்ட்ரோட்ஸ். ரூஃப் வந்து மூவ் பண்ணிக்கணும், ரைட். மூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஸ்க்ராப்பெல்லாம் உள்ளே போட்டுக்கலாம். தென் இட் இஸ் க்ளோஸ்ட். எலக்ட்ரோட் லோயர் பண்ணிவிட்டு எலக்ட்ரிசிட்டி கரண்ட் கொடுத்தோன்னா இங்கே ஆஃப் ப்ரொடியூஸ் ஆகும், மெல்ட் ஆகும். இது வந்து அடிஷன்ஸ் எதாவதுன்னா அடிஷன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம அந்த ஒரு ஹோல் இருந்ததில் அந்த வழியாக இது பண்ணிக்கலாம். தென் இட் இஸ் பீன் சார்ஜ் அவுட், ரைட். ஸ்லாக் வந்து இந்த பக்கம் வரும், டேப்பிங் வந்து இந்த பக்கம், ரைட். ஸோ ஆப்ரேஷன் இன்வால்வ்ஸ் சார்ஜிங், மெல்ட் டவுன் அண்ட் ரிஃபைனிங் அண்ட் ஃபினிஷிங். சார்ஜிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ராப், கோக், லைம்ஸ்டோன், ஓர் எல்லாமே வந்து சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஸ்க்ராப் இஸ் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ரா மெட்டீரியல், ரைட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் மெல்ட் டவுன். ஸ்டேபிள் ஆர்க் இஸ் மெயின்டைன். அதாவது இம்பார்ட்டன்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் என்னென்னவோ அதெல்லாம் நடக்கும். ஜென்ரலி என்னென்ன ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கும், ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் நடக்கும். சார் இங்கே வந்து கார்பன், சிலிக்கான் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணணும், அதுக்கு ஆக்சிஜன் தேவை. ஸோ இது வழியாகவே நம்ம வந்து வில் சப்ளை ஆக்சிஜன், ரைட். இங்கே அடிஷன் பண்ணுறதுலேயே வந்து ஆக்சிஜன் தான் அதை சப்ளை பண்ணுவோம், மேனுவலாக ஆக்சிஜன் சப்ளை பண்ணுவோம். ஸோ ஆக்சிஜன் சப்ளை பண்ணுறதுனால ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் நடக்கும். தென் each element will be removed, right. So we should add flux, everything. The basic oxygen furnace la enna add pandrom adu mai inge add pandrom. So thus next is refining and finishing. So end of meltdown of the slag will contain all these oxides, then it is tapped out, right. So the meltdown time irukla, it depends upon some factors: power of transformer, long arc, quick charging, open and closing of roof, larger electrode spacing. பவர் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் நல்ல பவர் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி அன்இன்டரப்டடாக வரும். லாங் ஆர்க் இஸ் நத்திங் பட் ஸோ ஆர்க் வந்து இங்கே இப்போது லாங் ஆர்க் இப்போ இங்கே இருக்குது வந்து மெட்டல்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போது வந்து இங்கே இருக்குது எலக்ட்ரோட், இதுக்கு நடுவில் இருக்கிறது இந்த ஒயிட் கலர் ஆர்க், ரைட். இப்போ வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஹைட் வரைக்கும் தான் அந்த ஆர்க்கோட லென்த்து பார்த்திங்கன்னா இருக்கும். இப்போ ஆர்க்கோட லென்த்து இன்னும் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரைட். ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியா அது வந்து கவர் பண்ணும், சர்ஃபேஸ் ஏரியா. ஸோ இஃப் 3 electrodes is having long arc, more surface area will be covered. ஸோ ஈஸியாக எல்லா இடத்துலையும் வந்து நிறைய இடத்துல வந்து சீக்கிரமாக வந்து மெல்ட் ஆக சான்ஸ் இருக்குது. இதே ரொம்ப கம்மியாக, இப்போ கேப் ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் கான்டாக்ட் பிட்வீன் த கான்டாக்ட் ஏரியா ஆஃப் தட் ஆர்க் வில் பி வெரி லெஸ். அதனால் மெல்ட்டிங்கும் ரொம்ப லேட்டாக தான் இருக்கும். ஸோ ஒரு ஆப்டிமம் லென்த் இருக்கும். ரொம்பவும் மேலே இருந்துச்சுன்னா அதோட எஃபெக்ட் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ ஆப்டிமம் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் எலக்ட்ரோட் அண்ட் மெட்டல் ஷுட் பி தட், ஐ மீன் லென்த் ஆஃப் த ஆர்க் ஷுட் பி மேக்ஸிமம். எலக்ட்ரோடுக்கும் மெட்டலுக்கும் நிறைய கேப் இருந்துச்சுன்னா ஆர்க்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகாது, ரைட். ஸோ த லென்த் ஆஃப் ஆர்க் ஷுட் பி மெயின்டைன், ஓகே. அண்ட் குயிக் சார்ஜிங், முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த சார்ஜிங் பண்ணுறதுலாம் சீக்கிரமாக சார்ஜ் பண்ணிங்கன்னா
எல்லாம் ஆல்ரெடி ஹாட் மெட்டல்லாம் ஆட் பண்ணாவே ஹீட்டாக தான் இருக்கும். நீங்கள் ரூஃப் திறந்து விட்டிங்கன்னா ஹீட் லாஸ் ஆகும். திருப்பியும் மெல்ட் பண்ணுறதுக்கு இல்லை மெல்ட்டிங்க்கு தேவையான இந்த ஆர்க்கிங்கும் நிறைய நேரம் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். நிறைய நேரம் ஆர்க்கிங் பண்ணுறீங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டியும் அதிகமாக இருக்கும். ஓகே. அண்ட் லார்ஜர் எலக்ட்ரோட் ஸ்பேசிங் இந்த எலக்ட்ரோட் கனெக்டருக்கும் ஒரு ஸ்பேசிங் வந்து இருக்கும். அப்போ தான் நிறைய ஏரியா பண்ண முடியும். ஸோ ஃப்ளஷிங் ஸ்லாக் ப்ராக்டிஸ்ன்னு ஒரு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க. இன் விச் இது எதனால் பண்ணுறாங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் when we have more amount of phosphorus அந்த மாதிரிலாம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா, இல்லை சல்ஃபர் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணுறோம். இன் கேஸ் ஆஃப் ஹை சல்ஃபர் we go for flushing slag practice. என்ன அது அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட்லி ஆக்சிடேஷன் ஸ்லாக் இஸ் ஃபார்ம். ஆக்சிடேஷன் ஸ்லாக்னா ஆக்சிஜன் பாஸ் பண்ணி நம்ம எல்லா எலமெண்ட்ஸும் ரிமூவ் பண்ணிடுறோம். அதை வந்து அந்த ஸ்லாகை நம்ம எடுத்துடுறோம். ஓகேவா. ஆஃப்டர் ஆக்சிடேஷன் we add deoxidation and then add calcium carbonate and chrome. என்னென்ன ரியாக்ஷன்ஸ் பார்க்கும்போது இந்த ஆல் ட்ரிபிள் ரியாக்ஷன். டபுள் ஸ்லாக் ப்ராக்டிஸ் மாதிரி 2 ஸ்லாகை பண்ணுவோம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்லாக் பண்ணிவிட்டு எடுத்துகிட்டு திருப்பியும் அடிஷன் பண்ணுறோம் கால்சியம் கார்பனேட்டு, கோக் எல்லாமே, பிகாஸ் ஆஃப் ஹை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சல்ஃபர். ஓகேவா. ஒன்று ஆக்சிடேஷன் ஸ்லாக் பண்ணுவோம், இன்னொரு டைம் செகண்ட் டைம் we go for reducing slag. So for removing slag we don't have that condition in steel making, right? ஸோ இந்த இடத்துல சப்போஸ் சல்ஃபர் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இப்படி தான் நம்ம டபுள் ஸ்லாக் ப்ராக்டிஸ் மாதிரி பண்ணணும். ஃபஸ்ட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்லாக் ஃபார்ம் பண்ணணும், அடுத்தது ரெடியூசிங் ஸ்லாகே ஃபார்ம் பண்ணி சல்ஃபரையும் ரிமூவ் பண்ணணும், ரைட்? பட் இட் இஸ் a very bad practice. we should not do this, right? முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம சல்ஃபர் வந்து பிளாஸ்ட் ஃபர்னஸில் அயன் மேக்கிங்கே நம்ம வந்து ரெடியூஸ் பண்ணியே ஆகணும். ஓகேவா. தட் இஸ் த கண்டிஷன். ஸோ கம்பேரிசன் வித் ஆக்சிஜன் ஸ்டீல் மேக்கிங் அண்ட் EAF பார்த்தீங்கன்னா, சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி எலக்ட்ரிக் ஆர்க் ஃபர்னஸில் எலக்ட்ரிசிட்டி தான் ப்ளஸ் கெமிக்கல் எனர்ஜி. இதில் வந்து வெறும் கெமிக்கல் எனர்ஜி, இட் இஸ் அன் ஆட்டோஜினஸ் ப்ராசஸ். அப்புறம் அயன் கண்டெய்னிங் ரா மெட்டீரியல் என்னென்ன ரா மெட்டீரியல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, ஹாட் மெட்டல் ப்ளஸ் டைரக்ட் DRI ஸ்கிராப் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இங்கே ஹாட் மெட்டல் அண்ட் ஸ்கிராப், ரைட்? இந்த ஆப்ரேஷன் ப்ரொசீஜர் வந்து ஆக்சிஜன் ஆக்சிடென்ட்ஸ் டு ப்ரொமோட் டீகார்பனைசேஷன், ஸ்கிராப் மெல்டிங் அண்ட் போஸ்ட் கம்பஷன் செக்ஷன். இதில் வந்து ஆக்சிஜன் சப்ளைஸ் கண்டினியூஸ்லி டன் to refine hot metal to steel. 3-phase diversion of slag metal gas forms to accelerate the refining rates, right? Slow foaming வந்து இங்கே மேக்ஸிமம் பாசிபிலிட்டி இருக்குது. ஸ்லோ ஃபோமிங்னா என்னென்னு சொன்னால கார்பன் மோனாக்சைடு பபிள்ஸ் வந்து மேலே வந்து ஃபோமே ஃபார்ம் ஆகும் ஸ்லாகில். ஸோ இதில் EAFல சான்சஸ் வந்து நிறையா இருக்குது. அண்ட் கார்பன் இன்ஜெக்ஷன் டன் டு இன்டியூஸ் ஃபோமி ஸ்லாக். நம்ம இங்கே வந்து கார்பன் சில டைம் ஆட் பண்ணுவோம், இதில் வந்து கார்பன் ஆட் பண்ணி we produce the வாட் கார்பன் பப்ளிங் சொல்லுவோம். ஸோ கார்பன் பப்ளிங் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா, the carbon monoxide bubbles will form, and when it is released out, it will push up or bring out the nitrogen in the metal. நைட்ரஜனை தூக்கிட்டு அந்த கேஸை வந்து வெளியில் வந்துடும். ஸோ அதுதான் அந்த கார்பன் பாயிலிங் சொல்லுவோம். பப்ளிங்கில் கார்பன் பாயிலிங்னு சொல்லுவோம், ரைட்? ஸோ டெவலப்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டீல் மேக்கிங் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் டிசைன்ஸில், ப்ராசஸ் ஆப்ரேஷனில், கெமிக்கல் எனர்ஜியில், சார்ஜ் வோல்டேஜ்லாம் இந்த மாதிரி டெவலப்மெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்ப்ளிட் ஷெல் டிசைன், ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பவர், டிசிஆர் ஃபர்னஸில் கொண்டு வந்துட்டாங்க. பாட்டம் ஸ்டெரிங் கூட கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஃபோமி ஸ்லாக் ப்ராக்டிஸ், ஸ்க்ராப் ப்ரீ ஹீட்டிங் கூட கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஏன்னா ப்ரீ ஹீட்டிங் பண்ணலைன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்க்ராப்பை ஹீட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய டைம் இருக்கும். வேறு ஸ்க்ராப்பை முன்னாடியே ஹீட் பண்ணி உள்ளே போட்டிங்கன்னா சீக்கிரமாக மெல்ட் ஆகிடும் அதுக்காக. ஸோ அந்த மாதிரி சில டெவலப்மெண்ட்ஸ் வந்து EAF ப்ராசஸில் பண்ணியிருக்கிற இந்த டெவலப்மெண்ட்ஸ், ரைட்? ஸோ பாட்டம் ஸ்டெரிங்கில் இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, இது வந்து ஆக்சுவலாக போரஸ் ப்ளக்குன்னு சொல்லுவாங்க, வால்வ்னு வச்சுக்கோங்க. இது ரெஃப்ராக்டிவ்ஸ் பாட்டமில் இது டைரெக்டாக கான்டாக்ட் ஆகிருக்குது இந்த மெட்டலோட இந்த இதில். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டைரெக்ட் கான்டாக்ட் இல்லை. ஸோ டைரெக்ட் கான்டாக்ட் இருக்கும்போது என்னென்னா, இந்த மெட்டல் வந்து இந்த போரஸ் ப்ளக்கை வந்து அரிச்சிடும். இட் வில் erode, right? ஸோ இங்கே வந்து அந்த மாதிரி பாசிபிலிட்டிஸ் வந்து கம்மி தான். ஸோ தட் இட் வில் நாட் erode or it will have good life. ஏன்னா இந்த வால்வோட இந்த லைஃப்பை வந்து பார்க்கணும், ரைட்? ஸோ ஸ்டெரிங் வந்து கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு யூனிஃபார்ம் சப்ளை ஆஃப் டெம்பரேச்சர் அண்ட் யூனிஃபார்ம் refining is happening, right? So the foamy slag practice already சொல்லியிருக்கேன். formation of carbon monoxide bubble is there.
So the effectiveness of slag forming depends upon slag viscosity also. சொன்னல இருக்குது ஸ்லாக் விசிசிட்டி ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா கார்பன் மோனாக்சைடு பபுளே ஃபார்ம் ஆகுது. ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் லாஸ்லாம் இருக்கும். அண்ட் FeO content of the slag temperature and availability of carbon to react with either oxygen or FeO of slag. Right? Availability of carbon இருக்கும். Slag forms in steel making due to entrapment of gas bubbles. Okay. ஸோ ஆல்டர்னேட்டிவ் சார்ஜெலாம் என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்கன்றது டிஃப்ரெண்ட் ப்ராசஸில் பார்த்தோம். மெட்ரிக்ஸ் ப்ராசஸ், லேக்சுவல் ப்ராசஸ், பிகேம். ஃபாலோயிங் ப்ராசஸ் கன்சியூம் ஹீட் இந்த EAF. எதெல்லாம் வந்து ஹீட் வந்து மெல்டிங் ஆஃப் ஸ்லாப் கன்சியூம் ஆகுது. DRI மெல்டிங் பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே ஹீட் கன்சியூம் ஆகும். மெல்டிங் ஆஃப் ஸ்லாகும், ஹீட் ஆஃப் த ஏர் ட்ரான் இன் த ஃபர்னஸ், அதுவும் எலக்ட்ரிக்கல் லாஸஸ் அதனாலேயும் ஹீட் வந்து இதாகும், கன்சியூம் ஆகும். வாட்டர் கூல் பேனல் ரேடியேஷன் லாஸஸ் இருக்கும். ஃப்ளூ கேஸ் சென்சிபிள் ஹீட்ஸும் இருக்கும். ஸோ வாட் ஆர் ஆல் த திங்ஸ் விச் ப்ரொவைட் ஹீட்? இன்புட் எனர்ஜி, இதெல்லாம் அவுட்புட். இது இன்புட்டில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி, ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன். ஸோ ஆல் திங் இஸ் எக்ஸோதெர்மிக் ரியாக்ஷன். ஸோ இட் liberates heat. Electrode oxidation also sometimes it happens. Carbon oxidation, slag formation reactions, burners, post combustion, right? This is the input. So annual capacity for electric arc furnace can be calculated by 24 into NMY, annual capacity, number of working days, mass of metallic charge, yield of ingots, and time to time, right? So with this we complete the first unit and second unit, right? ஸோ 2 யூனிட்டையும் முடிச்சிட்டோம். ஸோ மூணாவது வந்து எல்டி ப்ராசஸ் பற்றி பார்ப்போம், ரைட்? ஸோ இதில் வந்து செகண்ட் யூனிட்டில் சில டாபிக்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் டீசல்ஃபரைசேஷன், எக்ஸ்டர்னல் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் ஒன்று இருக்கும். அது ஒன்றும் இல்லை, அது எக்ஸ்டர்னலாக நம்ம வந்து ஃபாஸ்பரஸ், சல்ஃபர் இதெல்லாம் வந்து எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறதுன்றது பற்றி சொல்கிறது. பட் யூ கேன் ரீட் ஆன் யுவர் ஓன், ரைட்? அதில் எதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் டெல், ரைட்? ஸோ மெயினாக ஃபஸ்ட் யூனிட் வந்து நல்லா படிச்சுக்கணும். ஏன்னா அந்த கார்பன் ரியாக்ஷன், ஃபாஸ்பரஸ் ரியாக்ஷன், சிலிக்கன் ரியாக்ஷன், அந்த ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் புரிஞ்சு படிச்சுட்டு தான் அந்த பிரின்சிபல் புரிஞ்சால் தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்டீல் மேக்கிங் என்ன நடக்குதுன்றது தெரியும், ரைட்? ஸோ அடுத்து வர்றது வந்து எல்டி ஸ்டீல் மேக்கிங் ப்ராசஸ். அந்த எல்டி ஸ்டீல் மேக்கிங் ப்ராசஸ் தான் வந்து ரொம்ப இப்போ ரீசெண்டாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற ப்ராசஸ். அதில் வந்து என்ன நடக்குது, வாட் இஸ் த அட்வான்டேஜ் ஆர் வாட் இஸ் த மெயின் ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர் of that process dominating other process of steel making, அது வந்து முக்கியமாக பார்க்கணும், ஓகேவா? ஸோ வித் திஸ் ஐ வில் wind up here, and if you have any doubts you can ask me, and LD process பற்றி நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம், சரியா? தேங்க்யூ.